ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਲਈ RSS ਝੂਠੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਜੋ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो, टोरंटो कैनेडा तो एक रेडियो प्रोग्राम अज दी आवाज़ लगातारता नाल पिछले 25 साल तो चल रहा है और पिछले 25 साल तो ही बुधवार नूं लगभग 1 घंटे का मेरा टॉक शो सुखदेव सिंह गिल उस दे होस्ट ने उन्हां नाल हुंदा है। अज क्योंकि बुधवार है और उस गलबात दे विच जिहड़ा एक विशा आया जिहड़ा मैनूं लग्या भी इन्ना कहम है कि असीं सच्चो सच दे दर्शकां नाल भी साझा करिए, क्योंकि इस बारे मैनूं गुरप्रीत सिंह सहोता जिहड़े चढ़दी कला दे रेजिडेंट एडिटर ने उन्होंने भी लिखा और मैं भी पिछले 2-3 दिन तो कुछ सोशल मीडिया ते पिक्चर्स देख रहा सी कि किवें पंजाब दे विच ईसाई मिशनरी सिखां नूं ईसाई बनाउण वल और हुण तां इस हद तक पहुँच गया है कि लम्मा चम्मा एक 6 फुट का सिख नौजवान जिहदे सिर ते केस ने दाढ़ी नंगे सिर है ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੋਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RSS अपनी खेड दे उत्ते और ये भी एक सियाणी गल हुंदी है कि जदों तुहाडे बहुत सारे एनिमी होण ते तुहाडी नीति ये हुंदी है कि 1 एट ए टाइम भी इक्को वेले तुसीं सारे फ्रंट ना खोलो। इन्हां ईसाई मिशनरियां दियां कार्रवाइयां माझे दे विच अमृतसर गुरदासपुर जिलिਆਂ ਦੇ हवाले नाल भी चल रहीआं सी। फिर असीं देखिआ कि भी ये इवें ही जिवें सौदा साध जिन्हों सच्चा सौदा जिन्हें अपना नाम दे के जिहदा पसारा 2-3 दहाकियां दे विच सारे पंजाब हरियाणा राजस्थान और वो बेल्ट जिहड़ी सिख बेल्ट सी करवाया गया कि किन्ने वड्डे वड्डे उन्हां दे भवन होण च उस तो पहलां यही वरतारा असीं निरंकारियां दे हवाले नाल देखिआ सी कि 1960-70 दे विच जदों कि लोकल निरंकारी बनन वाले बहुत गरीब परिवारां दे सी, उन्हां कोल तां पैसे नहीं सी, लेकिन बहुत वड्डे वड्डे निरंकारी भवन वड्डे वड्डे शहरां च कस्बियां च और जिथे 4 सड़कां आके मिलदियां सी डिफरेंट पिंडां दियां उन्हां दे विच भी उन्हां नूं खड़ा की ज़ाहिर है कि सारा ये हकूमती निज़ाम जिहड़ा इन्वेस्ट करदा है। हुण जिन्नी तेज़ी नाल पंजाब दे विच चर्च बने ने इन्हां सारे 10-15-20 सालां च ये हैरानी वाली गल है कि पैसा कित्थों आ रहा है। फिर एक आर्टिकल जिहड़ा साडे बड़े ही प्यारे व्यूअर ने सरदार गुरचरणजीत सिंह ह्यूस्टन तो उन्होंने भी भेजिया, असीं डिस्कस कीता सी कि अमरीका दे विच किवें बैपटिस्ट चर्च और उन्हां दे जिहड़े इकट्ठ ने उन्होंने फैसला कीता है कि सिख जिहड़े ने वो बड़े खुले डुले ने, ओपन माइंडिड ने, उन्हां दी स्टेट दे विच भी कोई जिहड़ा इस किस्म की रुकावट नहीं है उन्हां दे और उन्हां नूं असीं जिहड़ा इस साल दा इन्हां वरियां दा उन्होंने टारगेट मिथया है ईसाईयत का सौदा सिखां च वेचण दा। और ज़ाहिर है भी एक और उहदे लई एक तरीका एक गल दा असीं ध्यान रखीए और ये कोई जदों असीं 1849 दे विच पंजाब अंग्रेज़ां दे पेटे पैंदा पहला काम उन्होंने किया कि ईसाई मिशनरी लिया के पंजाब दे विच उन्होंने सब तो पहला तो पंजाब दा जिहड़ा माइनर उम्र दा महाराजा सी 10-11 साल दा उहनूं दलीप सिंह मां तो अड्ड कीता, मां नूं जेल च पाया, उन्होंने यूपी दे विच फतेहपुर लै गए 3 साल लोगन लेडी लोगन जिहड़े उहदे ट्यूटर बनाए गए वो ईसाईयत का पाठ पंजाब नालों तोड़ दिता, मां नालों अड्ड कर दिता और फिर एक दिन उन्होंने कहा जी उन्हें इच्छा ज़ाहिर की है कि वह ईसाई होना चाहता और उन्होंने ईसाई बना के ही इंग्लैंड दे विच लिजाया गया ताकि पंजाब दे लोकां नालों उसका संबंध तोड़ दिता। फिर गल इत्थे नहीं मुक्की, उन्होंने देखते हैं कि माझा अमृतसर गुरदासपुर ये सिक्खी दी हब है, सिक्खी दा एक्सेल है। उन्होंने 2 वड्डे ईसाई सेंटर जिहड़े ने
ਇੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵਰਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ 1849 'ਚ ਗਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਨੰਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਨਰਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਈਸਾਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 1800 ਸ਼ਾਇਦ 91 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 1881 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਲਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਔਰ ਦੂਜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ RSS ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ RSS ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਪਨ ਆਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ 12-14 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇੋਂ ਸੁਣੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੌਰਾ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਜਾਓ, ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧ ਪਜਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਾਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਂਜ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰਡ ਵਿਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਿਦਨ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੀਨਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।